Hi, hi all. Now we are with the chapter 4 data file handling. In this chapter, what we are learning is we are learning more about the files. You know what is a file? A file is some information or data which stays in the computer storage devices. Normally, when we are doing the programs and all, when during the execution time, we are giving some values over there and we are getting the result also. But after when you exit from there, you can't get the same page again, right? But in the case of file, whatever we are giving the values during execution time, it will be saved. Okay, so tell me, what is a file actually? Yes, file is, it can be any information or data which stays in the computer storage devices. Why we are storing there? Because if we need the same data again, if we already saved it, means we can take it, right? So if you are having the file, means you can read the file content again, you can update it, you can delete it, even if you want you can append it. You know what is the meaning of appending? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫയൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അത് സേവ് ചെയ്തു, പിന്നീട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വീണ്ടും കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആദ്യം മുതലല്ല ആഡ് ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി ദ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് എലോങ് വിത്ത് ദിസ് വി ആർ ആഡിങ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. Okay, don't get confused. We'll be looking to these topics one by one. So in this case, you should know only one thing. A file is nothing. It is some information or data which stays in the computer storage devices. Clear? See, we are having some functions in the file. First one is creating. നമുക്കൊരു file create ചെയ്യാല്ലേ? That is the concept is creating a file. Second means when after creating, if you want you can read it again, right? Okay. And the third one is if you want you can update the file. നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് പെർമനൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. പെർമനൻറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തണം എന്നില്ല. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ് ദ അപ്ഡേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫയൽ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, if you want you can delete the contents in the file. If you want you can delete the whole file also. Content മാത്രമല്ല, ഫയൽ മൊത്തമായിട്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ ചെയ്യാം. So like this we are having some functions. Let me repeat once again: creating, reading, appending, deleting. Okay, these are some functions available in your file. Now I will tell you which are the categories of files. See, the file can be mainly classified into two. The first one is text file and the second one is binary file. Let me repeat once again. Two types of files are there. First one is text file, second one is binary file. The extension of your text file is .txt and you can write the code in any of the text editor such as notepad even. Okay, notepad ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽസ് എല്ലാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. But the binary file extension is .dat. And remember one thing, text file is human readable form. You are using the characters, alphabets, numbers, symbols, everything. That is how we are writing in a manually. The same thing, it is contained in the text file. പക്ഷേ ബൈനറി ഫയലിൽ എങ്ങനെ അറിയാം, ബൈനറി കോഡ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ ടു റീഡ്. പക്ഷേ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ബൈനറി ഫയലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി ഫാസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് in the text file you are writing everything and you can see the content in the alphabets, symbols, numbers, everything like that, right? So you need the conversion to the binary code because computer knows only binary, so you need a conversion. So as compared to the binary file, the text file is very slow. The reading or whatever updations, whatever things you are doing in the text file, as compared to the binary file, the speed is very less. But in the case of binary file, no conversion is needed, so it will be very fast. Okay, so remember one thing, text file extension will be .txt
എക്സ്റ്റൻഷൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഏതൊരു ഫയലിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ .doc, ഈവൻ ദോ if you are not giving the extension also, by default it will be taking the ഫോർമാറ്റ്. .doc ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എക്സൽ ആണെങ്കിൽ XLS, പവർ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ PPT, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് .txt ആൻഡ് ബൈനറി ഫയൽ ആകുമ്പോൾ .dat. So the main two categories of files are text file and binary file, and I will give you the difference of these things once again. See, here you can see the difference between the text file and binary file. Text file means it's a simple text. It can be alphabets, numbers, symbols, everything. Okay, and in the case of binary file, it is binary data. Binary data പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, സീറോസും വൺസും. പക്ഷേ അത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്കത് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ അത് വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റ്. ബൈനറി ഫയൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈനറി ഡാറ്റ. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ കൺവേർഷൻ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിനത് അറിയില്ലല്ലോ. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ, the computer has to take that, means it has to convert it. So it need a conversion. ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? ബൈനറി കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ബൈനറി ഫയലിൽ ഓൾറെഡി കണ്ടൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് ബൈനറി കോഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് doesn't need any conversion, right? It doesn't need any conversion. And the third point you can see, it is human readable. Which one? Text file is human readable. സ്വാഭാവികമാണല്ലോ, ആൽഫബറ്റ്സും നമ്പേഴ്സും സിമ്പിൾസൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബൈനറി ഫയലിന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ സമയമെടുക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ 45 എന്നൊരു നമ്പർ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബൈനറി കോഡ് അത് കണ്ടാൽ നമുക്കത് 45 എന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. സോ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാം ബൈനറി കോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഹ്യൂമൻ റീഡബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് the extension of your text file is .txt, but in the case of binary file it is .dat. Okay, and you can again say the examples of text file like text editor files like notepad and അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. But here in the case of binary file, videos, images, audio, everything is coming under binary file. Okay, not only videos, images, even the content, text content also coming, but it is in the form of binary code. Okay, one more point is there. In the case of text file, we'll be having one end of line special character is there, EOL, end of line. That means slash and കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ബൈനറി ഫയൽ. അതായത് ന്യൂ ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബൈനറി ഫയൽ. Is it okay? And remember, this question will be there for your Viva. They will be asking what is the difference between text file and binary file, so you can note down these points. Now I will tell you how you can open your file. See, ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ തന്നെയാണ്, OPEN. ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ആവാം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫയൽ വേണമല്ലേ, നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചൊരു കാര്യം, ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, നമുക്കത് റീഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫയൽ ആൻഡ് യു ക്യാൻ റീഡ് ദ കണ്ടൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ എഡിറ്റ് ദയർ അല്ലേ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ച കണ്ടൻറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഫയൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇന്നത് എടുക്കുന്നു, അതിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യാം അല്ലേ. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മാനുവലി നമ്മൾ ഏതൊരു ഫയലിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നൊരു വേർഡ് ഫയൽ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, MS വേർഡ്. ആ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക, യു വിൽ ബി ഓപ്പൺ യുവർ file, right, wherever you have saved. Sometimes you have saved in some of the locations, wherever it is, you will click it and you will open it, right? So what is the next step? You will read, if you need, you will read the contents in that. What is the next step? If you want you can edit it, right? So the same process you can done in here also. സോ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലൊന്നും നടക്കില്ല. വി നീഡ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ, OPEN. ഓപ്പൺ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. which are they? You can see the arguments here, which are they? File name and mode. File name പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏത് പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വി ആർ ഹാവിങ് സോ മെനി മോഡ്സ്, ബട്ട് നൗ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഓൺലി 3.
എല്ലാം കൂടി പഠിച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആവും. സോ വി ക്യാൻ സീ ദ 3 modes now. The first one, it can be R, letter R. R means it represents read. W means it represents write. A means it represents append. തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഫങ്ഷൻസ് പറയുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ അപ്പൻഡ് പറഞ്ഞു, സംശയമുണ്ട്. സംഭവം ഒന്നുമില്ല, അപ്പൻഡ് എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൻഡ് മീൻസ് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം 1 by 1 ആയിട്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ ഹിയർ. So read means I will show you a small example here. Suppose ഇതൊരു നമ്മുടെ ഫയലാണ് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഫയലിനൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് TEXT. ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ്. സോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇസ് TXT. ഇതിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടൻറ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ R is the mode that is used for reading, just reading. You can't do any updations or you can't edit anything over there. Okay, if you take the read mode means it will help you only for reading, nothing, no other things can be happened. Okay, so that is the first one, it is only for the purpose of reading. Second one, write means what will happen is when you take the write mode, if the already this file is exist means you will get the page, you will get the same page, but don't think the content will be there. When you get the page, the content will be removed. That means you got the same file, but the previous content will be removed and you will get a fresh page. അതായത് ഫയലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. റൈറ്റ് മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫയൽ സെയിം തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് വെച്ചൊരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ദെയർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം പേജ് ബട്ട് യു കാൺ സീ ദ കണ്ടൻറ്റ്. ഇനി അല്ല, ഇങ്ങനൊരു ഫയലില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫയൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് നമ്മൾ W കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാറിയോ, ദെൻ there itself a new page will be created, blank page will be created, and automatically the file name will be generated, the same file name will be generated. അതായത് നമ്മളൊരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ്, റൈറ്റ് മോഡിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ആ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ഫയലിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരെന്താണോ അതാണ് അവിടെ വരിക. ഒന്നുകൂടി പറയാം, റൈറ്റ് മോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇഫ് ഓൾറെഡി ദ ഫയൽ എക്സിസ്റ്റ് മീൻസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഫയൽ ബട്ട് കണ്ടന്റ് വോണ്ട് ബി there, you will get a blank page. If the file doesn't exist means you will get a new page with the same file. Is it clear? Same file name. Okay, is it clear? Now come to our append. append എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴും അത് റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. append ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷേ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പഴയ ഫയലിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ append കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഐ എം ഹാവിങ് 3 lines over here and I am using the append file so that when I am opening the file I can see the 3 contents over there, and if I am writing again anything to the same file means it will come to the bottom of the 3rd line. That means if I am having again 3 lines means it will be joining with the പ്രീവിയസ് കണ്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അപ്പൻഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത, പ്രീവിയസ് കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കാണ്. സോ വെൻ യു റീഡ് ദ സെയിം ഫയൽ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫുൾ കണ്ടൻറ്റ്. hope it is clear, right? Write means റൈറ്റ് ആയാലും അപ്പൻഡ് ആയാലും റൈറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ്. പക്ഷേ റൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത, റൈറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഫയൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് മുഴുവൻ റിമൂവ് ആവും, ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. പക്ഷേ അപ്പൻഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് കണ്ടൻറ്റ് വിൽ ബി ദിയർ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ തിങ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് കണ്ടൻറ്റ്. സോ if you are having the 3 new lines means it will join with the previous 3 lines. Clear? Is it clear now? So open is a function that is used for opening your file, and here you can write your file name with the extension, and here you can specify the mode. And what are the 3 modes we have learned today? Read, write, append. Don't write READ, it should be R. Okay, ingane ezhudana ട്ടോ. അല്ലാണ്ട് READ ന് കൊടുക്കരുത്. The mode can be RWA. R means read, W means write, append means A means append. Clear? Along with this we have to learn 2 more modes, T and B. T means it specifies the text file, B means binary file. But remember one thing,
ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഫംഗ്ഷനിൽ 2 ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ നെയിമും സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മോഡുമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ മോഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് ദ റീഡ് മോഡ്. ഇത് റീഡ് ആണെങ്കിൽ ബൈ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഏതൊരു ഓപ്പൺ ഫംഗ്ഷനും റീഡ് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീഡ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ റീഡ് മോഡ്. അതേപോലെ നമ്മളൊരു ബൈനറി എന്നൊരു ഫയൽ പറയുന്നില്ല, അതായത് ബി എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈ default it will be a text file. Hope it is clear, right? That means your file will be in default, it will be in read mode and it will be a text file. കൊടുക്കണമെന്ന് കമ്പൽസറി അല്ല, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സ്പെസിഫൈങ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. പക്ഷേ റൈറ്റ്, അപ്പൻഡ്, ബൈനറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എടുത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ, അതർവൈസ് യു വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്രോപ്പർ ആൻസർ. ഓക്കെ, so let me repeat once again. The default mode is read only. What is read only? R, right? R alle kodukuna read only. Okay, the default mode is read only and the default file type is text file. So if you are not specifying any mode, it will open it as a read only in the case of text file. Read only for text file. Hope it is clear, right? That means if you are not specifying any mode, the file will be opened for you as a text file in the read mode. Okay, so this is enough for today's class. We can see the programs on the next class. Okay, thank you.